Hello students, this is Professor Taramati Nakul from Government First Grade College, Kundgod. Welcome back to Financial Accounting class. Now we are discussing hire purchase and installment purchase system. Okay, so in last class we have discussed about hire purchase system and features and important terms of hire purchase system. In today's class we are going to see what is installment purchase system and the distinction between hire purchase system and installment purchase system. Okay, now first let us understand what is the hire installment purchase system. Acquiring an asset under installment purchase system is like purchasing an asset on credit basis. The only difference between them is that in case of installment purchase system, the purchase price of the asset is payable in installment with interest. Okay. In case of installment purchase system, the possession as well as the ownership in the asset pass to the purchaser immediately on signing the agreement, which is just like your normal sale. Okay. The installment purchaser may even dispose of the asset and give a good title to a bona fide buyer of the asset, since the ownership is in the property has already passed to him. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಓನರ್. ಸೊ he can sell that asset. Okay, then in case the installment purchaser make any default in payment of any installment, the vendor has no right to take back the possession of the asset but can only sue the purchaser for recovery of the balance amount. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಓನರ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಅ ಓನರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಯಾವ ರೈಟ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ for recording the installment transaction in these respective books of accounts, the installment purchaser and a seller, that is vendor, follow interest suspense method. So interest suspense method ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, calculation of depreciation, etc., and also the ascertainment of a cash price of a asset is the same as already explained in the case of hire purchase system. So ಈಗ ಬಾಕಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ by an installment purchaser from the installment seller. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ seller or vendor, who enter into an agreement under which the possession and the ownership in the asset
passed to the purchaser immediately on signing the agreement. And who agrees to pay the price of the asset in a certain number of installment with interest as agreed to the vendor. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ immediately passed on to the purchaser. Okay, next. Now let us make the distinction between hire purchase system and installment purchase system. This question is very important. Many of the times this has appeared for 5 marks. Now let us see, just I told you in the earlier discussion, hire purchase system ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಯುವಂತ ಹೆಸರು, ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆರ್ ವೆಂಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಡರ್ನು ಅನ್ಬೋದು. Then under hire purchase agreement, the ownership in a goods passes on to the hire purchaser only after the payment of the last installment by him. ಕೊನೆ ಒಂದು ಕಂತನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆನೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ since the hire purchaser is not the owner of the asset under this system, he is not responsible for any risk of loss of goods provided he has taken a reasonable precaution in keeping the asset in good condition. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನದು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಗೀತು. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಂಡರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, since the ownership passes to the buyer of the goods under this system, he is responsible for any loss to the asset and such loss, if any, should be borne by the buyer only. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನೇ ಓನರ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು, ಬಾಯರಿಂದ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ fourth point of difference. According to this method, the hire purchaser has no right to dispose of the asset until he becomes the owner of such asset. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ತನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋತನ ಓನರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಅಸೆಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರಬಹುದು. ಓಕೆ, then next, according to hire purchase agreement, if the hire purchaser make any default in the payment of installment, the hire vendor has the right to possess the asset. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ವೆಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಓನರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೋ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪೋಸೆಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂ ದ ಬಾಯರ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, the hire purchaser has a right to return the goods to the hire vendor and is also not required to pay the remaining installment. In case of termination of the agreement, he should pay the termination charge, if any, as mentioned in the hire purchase system. So ಈಗ ಕೊನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Next point of difference, a relationship between the higher purchaser and a higher seller is that of a bailee and a bailer respectively till the last installment is paid. Bailer and bailee ಅಂದರೆ ಬೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು, ಬೇಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥವನು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬೇಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಓಕೆ, ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್. The object of opening this account in the books of both the parties is that the total interest of all the years is calculated and adjusted to this account on the date of signing the agreement by them. Then at the end of each year the accrued interest is ascertained. Amount transferred from this account to the actual interest account. Such interest being a nominal account is closed by transferring to profit and loss account each year. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ shown in the balance sheet until it is fully adjusted and closed at the end of the last year. Okay, now let us see the journal entries in the books of the purchaser. On signing the contract, asset account debit with full cash price. Interest suspense account ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, debit with total interest of all the years. Then credit vendor account with cash price plus total ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸೊ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ,
for providing depreciation. Okay, so depreciation account debit to asset account ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಏನು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದು 6th ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ let us see the entries in the books of vendor on signing the contract. So ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ and any income or expense should be transferred to profit and loss account. Okay, so for transfer of interest account debit to profit and loss account. These are very simple entries. Okay, so here also the first 2 entries are done only in the first year and the remaining 3 entries are going to repeat in the subsequent years. Okay, so with this we are going to conclude today's class. Before that we are going to just make a small revision of the class. So in this class we have understood installment purchase system, meaning and introduction. So we saw the distinction between hire purchase system and installment purchase system, and we also saw the journal entries in the books of installment purchaser and the installment vendor. So I think today's class is clear to you. Okay, meet you in the next class. Okay, thank you.